तो हेलो गाइस। तो आम प्रिवियस क्लास गोटे वीडियो करूँ। तो अष्टम श्रेणी प्रथम अध्याय वर्ग और घन विषय। तो वर्ग एवं वर्गमूल विषय मु पूरा पार्ट 1 वीडियो रे भल से बुझे दी एवं तापर आम घन संख्या को जीवा। तो मुझार जेमन डाउट अच्छे मत कमेंट जनइबू मुझे डाउट क्लियर करदेवी। तो सेठी आम वर्ग आम कही कौन पुनर्वर्ग संख्या एठी आम कौन कह पुनर्घन संख्या बोली कौन आम से देख पूरा कंपेयर करी पड़ कंपेयर करी पड़े जिनसा मन रही। तो सेठी जमती आम 1 4 तापर केते 9 25 तो युड़ाक आम पुनर्वर्ग बोली बोलते। तो ये देख 1 8 27 तो युड़ाक आम पुनर्घन संख्या कह कहीं सेगुड़ा तीन तीन थर गुणन देख 1 गुणन 1 गुणन 1 1 2 गुणन 2 गुणन 2 तो सेठी आम कह 8 तो ये 3 गुणन 3 गुणन 3 तो सेठी आम कहबा 27। तो ये भाव में आम कही पारिबा। तो आस डायरेक्ट एठी सेठी जेमती आम कौन करूथले ना एन रो ना सेठी आम कौन करथले एन रो वर्ग देला को आम कौन करथले आम तो सेठी आम एन इंटू एन बोली लेखुथले। तो एठी आम एन रो क्यू देछि चालू ने तो एठी क्यू देछि त माने एठी आम कौन करिया ना एन इंटू एन बोली आम एठी लिखि दे पारिबा बुझिलानी। तो ये देख 1 रो घन देछि 2 रो घन 3 रो घन 4 रो घन 5 रो घन तो ये सब 6 रो घन वाला बाहर करिवो तमे 7 रो 8 रो 9 रो 10 11 रो ए भाग तमे बाहर करी करी जीवो। तो ये आम घन गुड़ाक करी करी गले। तो तापर आस कौन देछि एठी से बड़ा आम जदि आम मल्टीप्लाई करबा 6 रो एठी लिखा 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखि लिखि दिबा। तो ये मल्टीप्लाई करबा 6 6 36 हम तार 36 से 6 मल्टीप्लाई कले केते हो 6 6 36 3 6 18 19 20 21 एठी हम 216। तो एठी समय एमती मल्टीप्लाई करी 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 सबुड़ाक करी करी जीवो। तो एठी देखो आमे जानू जे कोनोसी पुनर्वर्ग संख्या जदि 0 1 4 5 6 ही रही परिवो रही परथला। तो एठी आमे घन जदि सेमती लक्ष्य करिबा ताले एगुडा को हम बाहर करते पड़ो 7 लो मन रखियो एठी केते हो 3 3 4 3 एठी केते हो 3 4 3 एटा 8 होबो केते 8 64 तार 48 रे 8 मल्टीप्लाई कले केते आसो थी 8 रे 32 3 8 48 49 51 एठी हो 512 एठी 500 512 एठी आसो 9 9 81 81 9 केते हरियो के 9 8 9 72 तो 719 आसो एठी। तो एठी आसो 719 तो एठी हमर 10 रहने केते हो एठी हला होता है। ताने एठी देखि परतो एठी एक कर 1 एठी 8 एठी 7 एठी हला 4 एठी 5 एठी 6 एठी 3 एठी हला 4 एठी हला 9 एठी हला 0। तो एई सब जिनसडा को एठी लक्ष्य करी पारुथो। एठी जदि एक घरे 4 रे ताने एठी 4 एक घरे 5 ले तार घन बाहर कने हम घन संख्या एक घरे 5 रो तो एठी एक घरे 6 रहितने 6 रो माने तार घन 6 तो तार 7 रहितने तार एक घर संख्या हमर 3 भरे ता घन रो तो एठी 8 रे ता घन रे एक घर संख्या 2 भरे एठी 9 रहितने तार एक घर संख्या 9 भारी घन रो एक घर संख्या 9 भारी। तो एई बळी भाबरे बाहरिबो। तो सेठु आमे जिबा आगो को कौन देछि एठी देखो एठी गोटे क्वेश्चन देछि। तो कोनोसी घन संख्यार शेष अंक कोनोसी घन संख्यार शेष अंक केते होई पारे बोली हमु कहिछि। तो जस्ट हम एठी कहि कि गली कोनोसी घन संख्यार केमति शेष अंक बाहर करिबा ना एई सब जे बाहर कली सेठी सब आराम से तमे जानि पारिबो। एई सब जे बाहर कली एठी देखि के हम जानि पारिबा। तो चलो हम आगो सेठी जेंति वर्गर आमे देखुले एठी देखो भग्न संख्यार भी घन बाहर कर वर्ग बाहर करथले दशमी संख्यार वर्ग बाहर करथले नेगेटिव संख्यार वर्ग बाहर करथले एठी भी से बळा वर्ग संख्यार घन भी बाहर कर परिबा आमे दशमी संख्यार भी घन बाहर करिबा आ नेगेटिव संख्यार भी घन एठी बाहर आमे करि परिबा। ए देखो एठी बाहर देखो मो मन को कोने हला। तो आगु चलो जिबा एबे। तो तापर एठी एठी हला इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे एठी हला टिके एठी पढा और आसे टैक्सी कैब संख्या कौन आसे टैक्सी कैब संख्या ना कौन तापरे एठी कोन कहतले टैक्सी कैब नंबर। तो देखो हमर इंपोर्टेंट गुडा को पढी पढी छिवा हला देखो टैक्सी कैब नंबर कौन दिने कौन हिची ना श्रीनिवास रामानुजन केम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे गोटे जीएच हार्डिंग को सहित काम करथले से। तो दिने रामानुजन को देहडा बहुत असुस्थ हो गला दिने रामानुजन देहडा कोन हो गला
ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଠିଆ ବେଳେ ହାର୍ଡି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଆଇଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଆସିଲେ ଯାହାର ଟ୍ୟାକ୍ସିର ନମ୍ବର ଥିଲା କଣ 1729। ତ ଏଇଟାକୁ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଏହା ଗୋଟେ ନିରସ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଓ ଆଶା କରନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଖରାପ ସଂକେତର ସୂଚକ ନାହିଁ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ରାମାନୁଜନ କଣ କହିଲେ ନା ହାର୍ଡି ଏହା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। କଣ ପାଇଁ ଏଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନା ୟାର ବାହାର କଲେ ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଏମଟି ନମ୍ବର ଯେଟା ଦିଟା ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ। ଦିଟା ଦିଟା ଯୋଡା ଗୋଟେ ଯୋଡା ନୁହେଁ ଦିଟା ଯୋଡା ହବା ଦରକାର। କେତେଟା ଯୋଡା ହବା ଦରକାର ଦିଟା। ତମେ କହିବ ସାର୍ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ତ ସେମିତି ନେଇଯିବା ଆମେ 2 ର ଘନ ନେଇଯିବା ପ୍ଲସ 4 ର ଘନ ନେଇଯିବା ହେଇଗଲା ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତ ହାର୍ଡି ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ ନମ୍ବର ନା ଦିଟା ଯୋଡା ହଉଥିବା ଦରକାର। କଣ ହଉଥିବା ଦରକାର ଦିଟା ଯୋଡା। ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଇଟାକୁ କଣ କହିଲେ ହାର୍ଡି ମନେ ରଖିବ ଏଇ 1729 ଟାକୁ ହାର୍ଡି ରାମାନୁଜନ ସଂଖ୍ୟା କରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ବହୁତ ହେଲା ହାର୍ଡି ରାମାନୁଜନ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା ନା 1729। ସେଭଳିଆ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ କଣ ଏଇଭଳି ଯିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ବାହାରିବ ଦୁଇ ଯୋଡା ଘନର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ତ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ତମକୁ ରିଭିଜନ କରିଦେବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଦେବି ଟେନସନ ନିଅନି ଆଗକୁ ଆସ ପଢିବା କଣ ଦେଇଛି ଚାଲ। ତ ଆସ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ତ 1729 ଭଳିଆ ଦୁଇଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ 4104 ମାନେ 4104 ଆଉ 13832 ଏ ଦିଟା କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ଦିଟା ବି ୟା ଭଳିଆ ଏ ଦିଟା ବି ୟାରି ଭଳିଆ କଣ ଏ ଦିଟା ବି ୟାରି ଭଳିଆ ଦୁଇଟି ଯୋଡା ଘନର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆସ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ତ ସେଠି ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ବର୍ଗର ମନେ ପକାଅ। ବର୍ଗର ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ 1 ର ବର୍ଗ ବାହାର କରୁଥିଲେ 1 ର ବର୍ଗ ଆମେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ସେଭଳିଆ ତାପରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା 1 ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ କେତେ ଲେଖୁଥିଲେ ହଁ 3 ର ବର୍ଗ ଲେଖୁଥିଲେ 3 ର ବର୍ଗ ଲେଖୁଥିଲେ ତାପରେ ସେଭଳିଆ 1 ତାପରେ ସେଭଳିଆ 3 ତାପରେ ସେଭଳିଆ 5 ର ବର୍ଗ ଲେଖି ଆମେ କରୁଥିଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ତା ପୂର୍ବ ଆଉ ଆସିବ ନାଇଁ ତା ପରକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଏଠି 1 ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା 3 ପାଖକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ 7 ପାଖକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ 13 ପାଖକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ 21 ପାଖକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ 31 ଦେଖ 1 3 5 7 9 11 13 14 ସରି 15 17 19 ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଶି ହେଲା ବେଳକୁ 1 ର ଘନ 2 ର ଘନ 3 ର ଘନ 4 ର ଘନ 5 ର ଘନ 6 ର ଘନ ଦେଖିପାରିଲନି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟା ବୁଝିଲା କ୍ରମିକ ଅସିଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟା ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଏବେ ଆସ ଘନମୂଳ ଘନ ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ଘନମୂଳ କତିକି ଆସିଲା। ବର୍ଗର ଆମେ ଦୁଇଟା ଯୋଡାକୁ ନଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘନମୂଳରେ ଆମେ ତିନିଟା ଯୋଡାକୁ ନବା। ଯେମିତି କି ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନବା ଏଠି 1000 କେତେ ନବା 1000 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା 10 ପକେଇଲେ ଏଠି କେତେ ବାହାରିବ 100 ପୁଣି 10 ପକେଇଲେ କେତେ ବାହାରିବ ଆମର ଏଠି 10 ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଡାକୁ ଆମେ ନବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା 10 ର କ୍ୟୁ ହେଲା କେତେ ହବ 1000 ବା ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେମି 1000 ର ଘନମୂଳ ହେଲା 10। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଏଇ ଦେଖ 3375 ସେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିଛି ଦେଖ 3ଟା 3 ଏଠି 3ଟା 5 ହେଇଗଲା 3ଟା 3 3ଟା 5 ଗୋଟେ ନେଇଗଲା 5 3 15 15 ର କ୍ୟୁ ହେଲା ଏଇଟା ବାସ୍। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ହେଇଗଲା ଘନମୂଳ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ 500 ହେଲାନି ଦେଖ 500 ଦେଖ 2 2 ଏଠି 3ଟା 5 3ଟା 5 ନା ବାହାରିଗଲା କିନ୍ତୁ 2ଟା 2 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏପଟେ ବି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲେ 1000 ହେଇଗଲା। 1000 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ପକେଇ ଦେଇପାରେ ବୁଲେଇକି ପକେଇବ କଣ କହିବ ନା ଏଇ ଦେଖ ସେ ଦେଇଯିବ କହିଛ 500 ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ବାସ୍ ତାର ବାହାର କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଅଭାବ ରହିଥିବ ସେଇ 2ଟାକୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ 500ଟା ଗୋଟେ ଘନମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ପୁରା ଇଜିଲି କରିପାରିବ ନୁହେଁ କି। ମୁଁ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେମି ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେମି ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି ତମେ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଏଠି କେତେ ଗୁଡା ଦେଇଛି ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା 64 ତ ଆମେ କଲେ ଏଇଟା 4 ବାହାରିବ 512 ଟା କେତେ 8 ବାହାରିବ 719 ଟା କେତେ ବାହାରିବ ରେ 719 ଟା ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ସରି 719 କରୁଛୁ 729 ଅଛି ଏଇଟା 9 ବୋଧେ ନୁହେଁ କି 9 9 81 ନୂଆ 9 1 9 8 9 72 ହଁ ଏଇଟା କେତେ 9 ର ଏଇଟା 9 ର ବୁଝିଲ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଆସ ଦେଖି କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 4 9 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ଗେପ୍ ହେଲା କେତେ 3 5 7 9 11 ଗୁଡା ସବୁ ଏତିକି ଛାଡି ଛାଡି ରହିଥାଏ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପାର୍ଟ 1 ଭିଡିଓରେ ତ ଯିଏ ନ ଦେଖି ଦେଖିପାରିବ ତ ତାଙ୍କର ଗେପ୍ 2 2 ତାଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ 2 2 ରହିଥାଏ ବୁଝିଲା। ଘନର ସେଇଭଳିଆ ବାହାର କରତେ ପଡିବ ହେଲା। ଆସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ
ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଟା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସ। ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଦେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ତ 27,000 ଆଉ 10,678ର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରତେ କହିଛି। ମୁଁ କହିଛି ଘନମୂଳ କେମିତି ବାହାରିବ, ତା ଲସାଗୁ ବାହାର କରିଦବା, ବାସ୍ ତିନିଟା ଯୋଡା କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ବାହାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରୁଛି ଦେଖ, ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ 27,000ର ପଚାରିଥିଲା ଘନମୂଳ ବାହାର କରିତେ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ମାଗିଥିଲା, ତ 27,000, ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ମାଗିଥିଲା 10,648, ନାଇଁ 10,648। ମୁଁ ଏଇଠି ଘନମୂଳ ବାହାର କରିଛି, ତ ସେ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଠି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତ 27,000 ଆମେ 3 କାଟିଛୁ 9,000, 9,000କୁ ପୁଣି 3,000, ପୁଣି ତାକୁ 3ରେ କାଟିଛୁ 1,000, 10ରେ ପକେଇଲୁ ଆମେ ଏତିକି ଆମେ ପାଇଲୁ। ତ ସେ ଆମର କେତେ ଗୁଡାକ ବାହାରିଲା, 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 10 ଗୁଣନ 10 ଗୁଣନ 10। ମୁଁ କହିଛି ଘନମୂଳ ବାହାର କରତେ ହେଲେ ଆମକୁ ତିନିଟା ଯୋଡା ଦରକାର। ତ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ 3 ଆସିଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ 10 ଆସିଗଲା, ତ 10 3 କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି 30। ତ ଆଖି ବୁଝିକି ଆମେ 27,000ର ଘନମୂଳ ଆମେ 30 ଲେଖିଦେଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ତଳକୁ ଦେଇଯିବା, 10,648ର ଘନମୂଳ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେମିତି, ନା 2ରେ କାଟିଲେ ଏତିକି ବାହାରିଲା। ତ ଏମିତି ତାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କଲେ, ତ ତାର ସବୁଗୁଡାକ ଆମେ ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡାକ ଲେଖିଲେ 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11, ତ ଆମ ଯୋଡା କରିଦେଲା ପରେ 2 11 22 ବାହାରିଲା। ତ ଆମେ ଆଖି ବୁଝିକି ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା 10,648ର ଘନମୂଳ ହଉଛି 22। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ, ତାପରେ କଣ ଦେଇଥିଲା ଏଠି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା, ତ 1323 କେତେ ଦେଇଥିଲା 1323। ତ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ମନେ ପକାଅ କହିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା 500, କେତେ ଦେଇଥିଲା 500, କେତେ ଦେଇଥିଲା ଏଠି 500ରେ କେତେ ଗୁଣନ କରୁଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ଘନମୂଳ ହେଇଥାନ୍ତା କହୁଥିଲି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା 2 ଗୁଣନ କରୁଥିଲେ ହଉଥିଲା, ତ ଏଠି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କହିଛି। କଣ କହିଛି ଏଠି 1323ରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କଲେ, ତାର ବାହାର କରିବା ମାନେ ଯେମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କଲେ 3 3 7 7 3 ବାହାରିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ 3ଟା 3 ପଳେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ 7 ରହିଗଲା। ତାହେଲେ 3 into ଏଠି 7 ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆମେ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ 7 21, 21ର ଘନମୂଳ ଆମେ 12, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି 7 ନାହିଁ, ତ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି, ଘନମୂଳ ହେଇପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା, ଆମେ ଆନ୍ସରରେ ଲେଖିଲେ 7 ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 1323କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଚାଲ ତା ଉପରକୁ, ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି କହିଥିଲା ଏଇଟା 4 ନମ୍ବରଟା କଣ କହିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି ବହିଟା ତ ବାହାର କରିନି, ମୁଁ ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ଦେଖ 1 3 3 1, ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ନିଅ, ତ ଯାହାର ଆମେ ତାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି କହିପାରିବା। ଦେଖ ଏଗୁଡାକ ଆମେ କଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନକ ପ୍ରଣାଳୀ କରୁଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ନ ଭାଙ୍ଗିକି, ଏଠି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମୋର କେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଏଟା କାହାର ଘନ ବୋଲି। ଦେଖ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରତେ ପଡିବ, ଭଲ କିନା ଦେଖ, ତ 1 ରୁ ପୁରା ଦେଖ 10 ଯାଏ, କେତେ 1 ରୁ 10 ଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି 1 ରୁ ପୁରା 10 ଯାଏ ହେଇଛି, 1 ରୁ 10 ଯାଏ ପୁରା ଆମେ ଘନ ଆଗେ ବାହାର କରିଦେଇଛେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଣ କରିବା, ନା ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି 1 3 3 1, କେତେ ଦେଇଛି 1 3 3 1, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡା କରିବା ଡାହାଣ ଆଡୁ, ଇଏ 3ଟା ଛାଡିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା। ତୁ 3ଟା ଛାଡିବା, ତାର ଏକକର ଅଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏକକର କଣ ଅଛି 1, ତାହେଲେ 1 କେଉଁଠି କୋଉଠି ରହିବ, ଦେଖ ଏକକର ଯଦି 1 ଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଏକକର କେତେ ହବ 1, ଏକକ ଯଦି 8 ଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଏକକର 2 ହବ, ଯଦି 7 ଥିବ ତାହେଲେ 3 ହବ, ଯଦି 3 ଥିବ ତ 7 ହବ, ଯଦି 4 ଥିବ ତ 4 ହବ, ଯଦି 5 ଥିବ ତ 5 ହବ, ଯଦି 6 ଥିବ ତ 6 ହବ। ତ ଏଠି ଆମର 1 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକକର 1 ଆସିଗଲା, ଏକକର କେତେ ରହିବ ନା 1 ହେଲା। ତ ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ଏଠି 1 ଅଛି, କେତେ ଅଛି ଏଟା 1 ଅଛି, ତ ଏଠି 1 ଅଛି ମାନେ ଏଇ 1 ଟା କାହା ଭିତରେ ଅଛି, ଏଠି 1 ଆଉ 8 ଭିତରେ 1 ଅଛି, 1 ଆଉ 8, ତାହେଲେ 1 ଟା କାହାର ଘନ 1 ର, 8 ଟା କାହାର ଘନ 2 ର, ତାହେଲେ ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯିଏ ସାନ କିଏ ସେଇଟା ହବ 1। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି 11। ବୁଝିଗଲା ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ବୁଝିପାରିବେ, କେତେ କହିଛି ସପୋଜ 4913, କେତେ କହିଛି 4913, ତ 4913 ଯୋଉ ଦେଇଛି, ତ ତାର ଆଗେ ଯୋଡା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ହେଲା ଯୋଡା କରିବେ, କରିଦେଲେ ଯୋଡା
ତାର ଏଠି ଯେ ଦେଲା 3 ତାର 1 ଘର 3 କେତେବେଳେ ଆସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି 3 ଥିଲେ 7 ଆସିବ 3 ଥିଲେ ଆମର ସେଠି କଣ ଆସିବ ସେଠି 7 ଆସିବ ତ 7 ମୁଁ ନେଇ ଆଇଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ 7 ତ ଏଠି 4 ଅଛି ତ ଏଠି କେତେ ଅଛି 4 4ଟା କାହା ଭିତରେ ରହିବ ଦେଖ 4ଟା କାହା ଭିତରେ ଦେଖ 1 ଆଉ 8 ଭିତରେ ନା 4 9 1 3 ଥିଲା ଯୋଡା ଯୋଡା କରିଦେଲା ପରେ ତ 3 ଯୋଉ ଅଛି 3 ଦିନ 1 ଘର କେତେ ଆସିବ 7 ନେଇ ये तो 7 नहीं है तो 4ଟା କାହା ଭିତରେ ଅଛି 1 ଆଉ 8 ଭିତରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ 1 नहीं 17ର ଘନ ହେଲା ଏତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିଲା ଯାହାକୁ ଯିଏ ବି ନ ବୁଝିପାରିବ ତା ପାଇଁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଦେଖ ଏଟା ବି ଦେଇଥିଲା ଏଟା ସେଇଭଳିଆ 7 ଅଛି ମାନେ 1 ଘର 3 ଆସିବ 12 ଅଛି ମାନେ କାହା ଭିତରେ ଆସିବ 12 ମାନେ କାହା ଭିତରେ 8 ଆଉ 27 ଭିତରେ କାହା ଭିତରେ 8 ଆଉ 27 ଭିତରେ ତାହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ 8 8ର କେତେ ଅଛି 2 ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖ 2 ହେଇଛି ଦେଖ 2 କରିଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ 2 ହେଇଛି ନା ନାହିଁ 27 ବାହାରିଛି ନା ନାହିଁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଥିଲା କେତେ 8 8 ମାନେ 2 ଏଠି 32 ଅଛି ମାନେ 3 ଆଉ 4 ଭିତରେ କାହିଁକିନା 3ର ଘନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ 27 4ର ଘନ 64 4ର ଘନ ହେଲା 64 ତାହେଲେ 27 ଆଉ 64 ଭିତରେ ହେଲା 32 ହଉଛି ତାହେଲେ ସାନଟା କିଏ 3 3 ହେଲା 32 ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପ୍ରୋସେସ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରୁପିଂ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପିଂ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଓ ତା ଅନୁସାରେ ଘନମୂଳର ଏକ ଅଙ୍କକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ସ୍ଥିର କରିସାରିଲା ପରେ ତୃତୀୟରେ ଗ୍ରୁପିଂ କରିଥିବା ଡାହାଣ ପାଖ ସଂଖ୍ୟାଟି ଘନ ସଂଖ୍ୟା 2ଟିରେ ଥିବା ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନେବା କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନେବା ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବୁଝିଗଲାନି ତ ଆମେ କରିପାରିବା ତ ଏଠି 5 ନମ୍ବର କଣ କହିଥିଲା ଦେଖ ଏଠି 5 ନମ୍ବର କହିଛି ଏଠି 67 ମାଇନସ୍ 63 ର କ୍ୟୁବ୍ ତ ୟାର କ୍ୟୁବ୍ ବାହାର କରିବ ୟାର କ୍ୟୁବ୍ ବାହାର କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଇନସ୍ କଲେ ଲେଖିବ ୟାର ଫର୍ମୁଲା ଥାଏ ଆମେ କଣ x କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ y କ୍ୟୁବ୍ ତ ଅନୁସାରେ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ତମ ବହିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ଆସିନି ତ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଫର୍ମୁଲା ନବା ଇଜିଲି ଆମେ ୟାର ଗୁଣନ କରିବା ୟାର ଗୁଣନ କରି ବାହାର କରି ମାଇନସ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ୟାର ଛଡା ଘନ ମାଇନସ୍ କରିବା ୟାର ଘନ ବାହାର କରିବା ୟାର ଘନ ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ତ ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦବା ବାସ୍ ଘନ ମାନେ 3 ଥର ଲେଖା ଗୁଣନ କରିକି ବାହାର କରିବା ଏଇ ୟାର ସ୍କୋୟାର ନବା ୟାର ସ୍କୋୟାର ନବା ୟାର ସ୍କୋୟାର ନବା ତ ସ୍କୋୟାର କରିଦେଇକି ବାହାର କରିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ନହେଲେ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ସରିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଆସ କଣ ଦେଇଛି ବିଷୟ ସରିଲା ନା ହଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ତାପରେ ତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସରିଗଲା ଏଠି ତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟାର ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେମିତି ନୋଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଥାଏ ଏଗୁଡାକ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଥାଏ ତ ତାକୁ ନିହାତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ତାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ ପଢିବ ଆମେ କଣ ତା ଦେହରୁ ଶିଖିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ସବୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁନର୍ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କଣ ମୁଁ ଏଇଟା କହିନି 0 1 4 5 6 ସବୁଗୁଡା କହିଛି ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି ବର୍ଗର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାର ସଂକେତ ହେଇ ବୁଝିଲ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଜ ସହିତ 3 ଥର ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣଫଳକୁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ଘନଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲା ମୁଁ ୟାର ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁରା ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କରିମି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ବହୁତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାହିଁକିନା ଏବେ ତମର ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିବ ବହୁତ ଗୁଡା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିବ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ତମର ବଢେଇବ ମୁଁ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିମି ତମେ ତାର ନିହାତି ଆନ୍ସର ଦବ ଆଉ କେତେ କଣ ରଖିବ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ତ ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓଟା ଏଇ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ପରେ ନିହାତି ପକେଇଦେମି ତ ଏଠି କଣ କହିଛି ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଜ ସହିତ 3 ଥର ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣଫଳକୁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ଘନଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏଠି ଯେମିତି 1 8 27 ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଦେଖ ଘନର ତା ସଂକେତକୁ ସୂଚାଏ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପୁନର୍ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନକ ଗୁଡିକ ସମାନ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଛି ବହୁତ ଗୁଡାକ ତମକୁ ମନେ ରଖିତେ ପଡିବ ହେଲା ବହୁତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମନେ ରଖିଦବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ ଆମର ସରିଗଲା ଚାପ୍ଟର ଦି ଏଣ୍ଡ ହେଲା ତାପରେ ଆସିବ ଘାତର ଖେଳ ତ ସରିଲା ଚାପ୍ଟର ଟି କେତେ ଗୁଡାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆମେ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେତେ ଗୁଡା ଭିତର ବହି ଭିତର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିହାତି ଆର ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଭିଡିଓ ଦେମି ତ ନିହାତି ତାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି टाटा बाय बाय खत्म जय जगन्नाथ पुणे आम देखा आउ गोटे भिडियो है या भावुँ गोटे साहित्य तुम सेकेंड चैप्टर गोटे विहंग विप्लव बोली गोटे विषय अच्छी तो तादर गोटे भिडियो नहीं आसबि ओवराली आस्ते आस्ते सब गुड़ाक भिडियो आम करदे है जेहेतु तुम नुआ बही चेंज हो
ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନବନି କରିଦେବି ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।